साल बाहर की मार खाधी है उत्थे ही आके इत्थे आके तो 4 साल हो गए ने मझां रखिया ते यही काम ठीक है डंगरां वाला ही उत्थे नालों बाहर दलील होण नालों। रोज़ का इस सारे जानवरों को दुध किन्ने क मन हासिल कर लेंदे हो? तकरीबन साडा दुध 5 मन हो जाता है। 5 क मन। तो फिर इनू सेल करने का की तरीके इख्तियार किया जे? असीं सियालकोट लैके जाने आ दुकान ते दे आईदा है। दुकान ते किस रेट ते दे रहे हो? दुकान ते 98 रुपए किलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वीर जी की हाल है? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह दा। अपना की नाम जे? मेरा नाम हसन। हसन साहब इलाका केड़ा जे? इलाका सियालकोट। ए दसो मज्जां दा कारोबार किन्ने सालां तो करदे पे हो? तकरीबन 4 साल तो। 4 साल किस तरह दे रहे ने? शुक्र है अल्लाह दा ठीक है वधिया काम। अपने काम ते खुश हो या ना खुश हो? हाँ जी खुश है बिल्कुल खुश है। इस कारोबार विच आके तुसी की कामयाबियां हासिल कीतियां ने? शुक्र है अल्लाह दा जड़ा काम बड़ा वधिया बंदा आप दुध शहर खड़े डंगर शंगरां दा ध्यान रखे ते घाटा नहीं पैंदा है बंदा मरदा नहीं है डंगरां। अच्छा 4 साल पहले हसन साहब दसो किन्नियां मज्जां तो कारोबार का आगाज किया सी? कारोबार तो साडा शुरू तो ही है पहले असा 4-5 मज्जां बस रखियां होंदियां हन। अच्छा जी तो फिर बाहर गए हैं बाहर तो आके फिर यही काम शुरू कर लिया तो फिर डंगरां तो डंगर बनाते गए हैं। हसन साहब अक्सर साढ़े दोस्त वीर ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਜੇ? ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀਆਂ 34-35 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਸਲ ਘਰ ਦੀ ਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਸਭ ਬੂਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬੂਰੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। अच्छा बूरे वाला दी किसी मंडी ते रजू कर दे हो या किसी डेरे ते? डेरे ते जाके चक्का में फेर के उस मजा ले आई। हसन साहब थोड़ी तकनीक यानी तरीका दसो कि अगर कोई बंदा बूरे वाली साइड तो मज्झां लैन जाए तो उन्होंने किस तरह मझ लैनी चाहिए? ये जेड़ा भी डंगरां वाला बंदा है जिन्हें रखे ने वो फिर वेख के समझ तो लेंदा भी मझ दा चड्डा पिछा नूं होवे जुस्सा शुस्सा चौड़ा होवे उस हिसाब नाल फिर धारा शारा मार के थानी छानी चेक करके तो ले लेंदे ने। बड़े उधर लोग दा भी जेड़े ने बलदा भी ला लेंदे ने जी इंज होवे खंगड़ियां मज्जां पिछे जा ला के या इधरों मज्जां लाई जांदे ने उधर ते उधर तैयार करके ते जी साडी जू दियां मज्जां ने नीली बार दियां मज्जां ने इस तरह करके भी दे छड़दे ने। हसन साहब पाकिस्तान ते बड़ा वड्डा है लेकिन तुसी बुरे वाला दी मज्झ दा इंतखाब क्यों करदे हो? इन्हां मज्जां दा सूआ लम्मा हुंदा है। अच्छा किन्ने क महीने मिलदियां ने? सून ते अगर सौर के ना जेड़ी मज्झ जल्दी सौर जे एंड तक तकरीबन हुण साडे कोल इस तरह दी मज्जां ने जेड़ी असीं महीना तकरीबन महीना डेढ़ छड्डने आ। अच्छा अगों फिर सूह पैंदी है। ते ओह मज्जां आम तौर ते दुध किन्ना क दिंदियां ने? दुध माशाअल्लाह मज्जां 14-15 किलो 16 किलो इन्ना आराम नाल पईयां दिंदियां आम दे छड्डदियां ने। वेरी गुड। ते सूआ भी लम्मा हुंदा इन्हां दा? अच्छा रेट किन्ने क लम्मे हुंदे ने इन्हां दे? रेट फर्को फर्की ने हुण पिछे जेड़ियां मज्जां लैंदियां हन ओह 2 तकर 2 थल्ले 2 उत्ते हुण तकरीबन जेड़ियां ने मज्जां 2.5 ते 2 तक गईयां ने। अच्छा चंगी मज 2.5 ते भी लगदी है भाई। ठीक तुसी 4 साल तो यह काम विच पूरी तरह इन्वॉल्व हो लेकिन इस तो पहला बाबा जी दादा वगैरह करते रहे ने की समझदे हो कि एक मझ किन्ने क सूए दुध दिंदी रहिंदी है? मझ कोई बीमारी ना लगे तो मझ तंदुरुस्त रहे तो मझ काफ़ी सूए दुध दिंदी रहिंदी है कि खुराक पाओ तो मझ दुध दिंदी रहिंदी है वंडा सही पाओ तो। इस टाइम तुहाडे माशाअल्लाह 34-35 मज्जां विचों दुध देने वाले जानवर किन्ने क ने? तकरीबन सारे ही दुध देने वाले ने कोई 2-4 ही है जेडे मठे ने पहलां दे ओह असां कढ़ छड़े ने जेडे मठे जानवर ने दुध देने वाले रखे। तुसी समझदे हो कि डेरे ते ओही जानवर रखना चाहिए है कि जेड़ा दुध चंगा दिंदा है? बिल्कुल। अच्छा चंगा दुध लैन वास्ते चंगी खुराक भी जरूरी है। बिल्कुल। खुराक विच की पांदे हो? खुराक विच सर्दियां दे विच ते जेडे वंडे बने हुंदे ने ओह वाले पाई देने ते गर्मियां विच असीं रोटियां ते खाली पांदे हां। अच्छा रोटियां खाली पांदे हो कि ना कोई चीज़ भी पांदे हो? नहीं रोटियां तो खा लो फिर तेल शेल जो गर्मी में नाल दे छड़ीदा। ठीक है। ते हसन साहब एक जानवर नूं सर्दियां विच वंडे छंडे पांदे सर्दी विच वंडा पांदे हो? जी। ते ओह वंडा मतलब किस मिकदार विच पांदे हो ते किहड़ा पांदे हो? वंडा असीं मैक्सिमम दा इस्तेमाल करदे रहे हां। अच्छा ऐतकी जेड़ा अलकरम पाया ज़्यादा। अच्छा हाँ जी। ते एक मझ नूं किन्ने क किलो दे हिसाब नाल पांदे हो? किलो दे हिसाब नाल तां नहीं पाईदा साल पाली दा जिन्ना खा लैण वंडा इन्ना ज़्यादा नहीं ना खांदियां है। ठीक ते रोज़ दा फिर सारियां मज्जां अगे किन्ने क दा वंडा तुहाडा लग जांदा है? साडा तकरीबन 4,500 दा वंडा रोज़ दा। 4,500 दा। अच्छा माशाअल्लाह रोज़ दा इस सारे जानवरां कोलों दुध किन्ने क मन हासिल कर लेंदे हो? तकरीबन साडा दुध 5 मन हो जांदा है। 5 मन। ते फिर इनू सेल करन दा की तरीके इख्तियार कीता जे? असीं सियालकोट लैके जाने दुकान ते दे आईदा है।
ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੁਕਾਨ ਤੇ 98 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਆ। 10 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ, ਇਹ 35 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੱਠਾ ਤੂੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੂੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰੀਦੀ, ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਏ ਲੈ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਮਾਦ ਕੋਈ 2 ਕਿੱਲਾ 2 ਲਾ ਲਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਆ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਇੱਧਰ ਖੋਲ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਸਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਵਸੀ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਅੱਧੇ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜੇ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਵੀਆਂ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਦ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1-2 ਮੱਝ ਉਂਝ ਜ਼ਰਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਬੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਡੰਗਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਤੋਂ ਮੱਝ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ 3 ਫੁੱਟ 2.5-3 ਫੁੱਟ ਤੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਸਨ ਵੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਪਏ ਹਾਂ ਚੋਖਾ ਗੰਦੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸਫਾਈ। ਠੀਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਗੋਬਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੋਬਰ ਪਲਾਂਟ, ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਇਆ ਸੜ ਛੜੇ ਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਲੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਅੱਛਾ, ਨਵਾਂ ਹੀ? ਇਹ ਹਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਡੰਗਰ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਹੋਰ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢਲਾਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਸਫਾਈ ਇਹ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਧਰੋਂ ਸਵੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਰੇਟਰ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰੋਡ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰ। ਹਸਨ ਭਾਈ, ਬੂਰੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੱਝ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਲੰਮਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਦੇ ਛੜਿਆ? ਟਾਪ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮੱਝ 20 ਲੀਟਰ ਤੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, 20 ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਗਈਆਂ ਨੇ? 2-3 ਗਈਆਂ ਨੇ। 2-3 ਮੱਝਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ 20 ਲੀਟਰ ਤੱਕ? ਜੀ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਚਾਰਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਕੋ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਉਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਟਾਲਾ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਚਾਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਚਾਰਾ ਜੀ। ਹਸਨ ਭਾਈ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਫੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਅੱਗੂ ਦੌਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਿੰਝ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਮਲਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 2-3 ਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਣ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਥਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਕਾਬਲ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਜੇ? ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਕਰੀ ਦੀ। ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਥਣਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਂਢ ਝੋਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ? 2 ਛੋਟੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝੋਟਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਝੋਟਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਝੋਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਜੇ? ਲੇਬਰ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ। 2 ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪੀ ਵੀ ਕਰਾ ਛੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿੰਜ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਰੋਟੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ
ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਖੰਡ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਏ ਵੀ ਆਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਆਇਆ ਕੱਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਾਮਯਾਬ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪੈਸਾ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮੱਝ ਸਾਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ? ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਠਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਫਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪੱਠਾ ਛੱਠਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।